کنٹینیو کر لیں گے. آپ ذرا بتا دیں, تھوڑا بریف کر دیں, پھر کہاں ادھر سے بریف کرتے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد میں حلیم عادل شیخ صاحب کی ایک تو وہ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جس میں سائنس سے جو سیکیورٹی واپس لی گئی ہے تو اس کی منڈے کی پرمیشن ملی ہے. انشاءاللہ وہ ہم وہاں پٹیشن داخل کریں گے. جو سائنس کا انٹائٹلمنٹ ہے, جو سیکیورٹی ہے, جو سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے واپس لی ہے, اس کے لیے یہاں پہ سی پی داخل کی ہے. اس سے پہلے بھی سے ہو چکا ہے کہ بلاول بھٹو کو, فریال ٹالپور کو بھی سیکیورٹی دی گئی ہے. وہ ایک یہاں پہ ہمارے پاس وہ جو ججمنٹس موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم نے بھی پٹیشن داخل کی الطاف ملک صاحب نے ہم نے مل کے کہ وہ منڈے کو انشاءاللہ وہ پٹیشن سنی جائے گی. اور کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہم نے داخل کی تھی, جو جس میں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, اس میں بھی انشاءاللہ منڈے کی ڈیٹ ملی ہے. ملک الطاف صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی آ رہے ہیں. ہمارے بھگوان داس صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو کہ گزشتہ روز جو اینٹی کرپشن کورٹ میں جو فیصلہ ہوا, ایک تو سب سے پہلے میں آج آپ صحافی بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو یہ ظلم, زیادتی, بربریت, فسطائیت جو میرے ساتھ کی جاتی ہے, جو کہ یہ زرداری بابا اور 40 چور جو انہوں نے سندھ کو, ویسے تو 50 سال سے ان کے پاس مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ رہی ہے, لیکن یہ زرداری بابا اور اس کے 40 چوروں کا ٹولہ جو سندھ کو لوٹ رہا ہے, سندھ کو کھا رہا ہے, سندھ کو ہڑپ کر رہا ہے, سندھ کے وسائل کو, ان کے درمیان میں جو بھی آج آیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سگا بھائی مرتضیٰ بھٹو صاحب نے بھی جب آ کے اس کو بے نقاب کرنا شروع کیا تھا اس مافیا کو, تو ہم نے دیکھا کہ محترمہ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس شہر کے پوش علاقے میں مرتضیٰ بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا. اس زرداری مافیا اور اس کے جو خاص طور پہ جو سسٹم کے وزیر ہوتے ہیں, آج کل سسٹم کی وزارت وہ منسٹر آف ڈس انفارمیشن کے پاس ہے, جو سسٹم کے وزیر ہوتے ہیں ان سے جب وہ مال کما رہے ہوتے ہیں تو ان سے گندے دھندے پہ لگا دیا جاتا ہے, جو پھر وہ سارے گندے کام کرتے ہیں. وہ لوگوں کو پھنسانے کا, لوگوں کو مروانے کا, یہ سارے کام. تو آج کل یہ سسٹم کی آصف زرداری کا جو منسٹر فار سسٹم ہے شرجیل میمن, وہ اس گندے دھندے کو لیڈ کر رہا ہے. مراد علی شاہ تو منشی ہے, مراد علی شاہ تو ہر اس کے گندے کام کا پارٹنر ہے. تو حلیم عادل شیخ کا قصور یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ ان کو بے نقاب کرتا ہے. حلیم عادل شیخ ان کی ناجائزیوں کو, ان کی کرپشن کو, ان کی بے ضابطگیوں کو, ان کی چوریوں کو بے نقاب کرنے کے صلے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے مجھے لاہور سے گرفتار کیا گیا, اور لاہور میں جو مجھ میں مقدمہ بنایا گیا وہ بتایا گیا کہ کوئی 34 سال پہلے کوئی میں نے زمین خریدی تھی, وہ اس کی جالیاں انٹریز اس کی ٹھیک نہیں تھی, جال سازی کر کے میں نے, جس بندے نے جال سازی زمین خریدی, بنائی, جال سازی کی, جس نے اس نے مجھے زمین بیچی. تو 1987 میں ایک کرائم ہوا, ایف آئی آر کٹی 2022 میں, 34 سال پرانا. اس کے بعد پرسوں جس کیس میں کہنا چاہتا ہوں, میں آج عدالت سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں کھڑا ہو کر, ایک تو میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں. ہم عدلیہ الحمدللہ انصاف کا تقاضا بھی کرتے رہیں گے, انصاف ملتا بھی ہے, کہ عدالت کے حکم پر میں بیان دینے گیا, انویسٹیگیشن جوائن کرنے گیا, اور وہاں جا کے باہر گیٹ بند کر دیے گئے اور مجھے وہاں سے حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا. پہلے پکڑا گیا, پھر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. میرے لیے بکیں انہوں نے سادی رکھی ہوئی ہیں, ایف آئی آر کی بکس میرے لیے خانے خالی کر کے, مطلب وہ رکھی ہوئی ہے کہ حلیم عادل شیخ ادھر آیا بند, بعد میں ایف آئی آر کاٹ دو. حیدرآباد سے گرفتار کیا, ادھر سے خوار کرتے ہوئے مجھے لے کر آئے. رات کو ایک اپوزیشن لیڈر ہوں میں, ان کے تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو ملزم ہیں, جیل میں ہونا چاہیے, وہ بڑے بڑے ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے گھر سب جیل ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے نام کے ملزمان بڑے بڑے ہاؤسز میں بڑے بڑے عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے سب سے پہلے جب وہاں سے لے کر آئے پرائیویٹ گاڑی میں, یہاں لا کے عزیز بھٹی تھانے میں رکھا. عزیز بھٹی تھانے میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں بھی ایک کلر ایس ایس پی, جو کہ ماڈل ٹاؤن سانحے کا قاتل ایس ایس پی شیرازی, ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اے ایس پی ماڈل ٹاؤن, اور ہی واز دا مین کلر آف ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ, کو ایکیوزڈ آف رانا ثناء اللہ اینڈ شہباز شریف. اس کلر ایس ایس پی کے حوالے کیا گیا مجھے, اور اس نے اپنے لاک اپ کے اندر
ना कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस बता रहा हूँ बाकी मैं तो वर्कर टाइप का बंदा हूँ। मुझे ज़मीन में सुला दो, झुग्गी में सुला दो, मुझे तो लाके में भी वो नींद आई शायद कहीं भी ना आए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं थी। इन्होंने मुझे लॉकअप में डाला, मुझे खाना नहीं दिया। मेरी दवाइयाँ मैं लेता हूँ, ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ मैं, और भी प्रेशर बहुत सारे हैं, वो दवाइयाँ मुझे नहीं दी, मेरा राइट है। और उसके अलावा ना बिस्तर दिया आधी रात तक, और उसके बाद 3 बजे के बाद पता नहीं मुलजमान को हीरोइनची ला के छोड़ दिए, कौन ला के छोड़ दिए। मेरे अकेला था पहले मैं लॉकअप में, बंदे ला के छोड़ दिए मुलजमान। ठीक है, मुझे कोई नहीं, वो भी पाकिस्तानी है, शहरी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये घटिया हरकत की। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी लेने में ये घटिया ज़हनियत बता रहा हूँ कि तकलीफ़ पहुँचाओ। एंटी करप्शन वाले के जी हमें बड़ी परेशानी है साईं कि इसकी हलीम आदिल शेख की मोबाइल के अंदर बिठा के तस्वीर बनाओ। अरे इनकी तो हैदराबाद से मैं यहाँ तो मैं प्रोटेक्शन दे के लाया था, इनके 2 लोग भाग गए थे। मोबाइल में मिन्नतें करके कि जी हमें मोबाइल में ज़बरदस्ती लग गए कि जी हमें नहीं तो मतलब सेटिस्फेक्शन होनी थी आसिफ जरदारी की, मुराद शाह की, कि ओहो हलीम आदिल शेख को हमने मोबाइल में। अरे मोबाइल में कब्र में भी डाल दोगे, सेटिस्फाई नहीं होगे। कब्र में सब ने जाना है भाई, पॉलिटिकल वर्कर हूँ तुम्हारी तरह, अगर करप्शनों में जाऊँ तो बात करो। और उस पर तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर बख्तरबंद गाड़ी भिजवाई है, साइड से खड़ी है ना, उसके अंदर एसी नहीं था। बख्तरबंद एसी ना हो तो तंदूर होता है। हम तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जलील करने के लिए कि पसीने आए, इसको गर्मी लगे। उसके बाद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मुख्तलिफ बातें चल रही थी, वकील साहब ज़रूर भी बताएंगे कल हुआ क्या है। चूँकि आखिरी वक्त था तो चैनल्स पर चल रहा है, शायद ज़मानत हो गई, 50,000 रुपये की ज़मानत नहीं, वो केस डिस्चार्ज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर सबूत की बुनियाद पर केस डिस्चार्ज हो गया। जो उन्होंने बड़ी, उसके बाद बड़ी खुलबुली मच गई, सरकारी टीमें बैठी रहीं। तो जाने तो मैं कहना अस्सलामुअलैकुम श्याम भाई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि केस डिस्चार्ज हुआ, तो मैं कहना चाहता हूँ और उसके बाद कितने केस बनाओगे। बाद में बड़ी गालियाँ दी हैं, मुझे पता चला सिस्टम के वजीर ने, कैसे चला गया कैसे चला गया, दोबारा क्या करें। तो भाई मैं मौजूद हूँ, इनको इशू ये था, उस दिन मैं निकला था हैदराबाद, मुझे सजावल जाना था, ठट्ठा जाना था, जो सिंध भर में सिंध डूब गया पानी से। आज सिंध तो छोड़ो, स्कीम 33 डूबी हुई है। स्कीम 33 का एसी डीसी जिन्हें स्कीम 33 से पानी निकालना चाहिए गोटों में, गलियों से, सोसाइटियों से, वो बरसात सिस्टम के मुतासरीन को बचाने की बजाय इनका जो जरदारी सिस्टम है उसकी ज़मीनें कब्ज़ा करने के लिए गोठों पर उन्होंने धावा बोल दिया। हमारे मुकामी गोठों के ऊपर उन्होंने, गासी गोठ के उसमें जाके 3 रोज़ पहले लोग डूबे हुए थे और ये गोठों पे हमले कर रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनका सूरज गुरूब हो चुका है, पंजाब में कुकड़ी ज़िबा हो चुकी है। इंशाअल्लाह सिंध में खोते भी पूरे अपने ठिकाने लगने वाले हैं। इंशाअल्लाह सिंध के जो खोते जिन्होंने सिंध को रोम दिया है वो भी अब ठिकाने लगेंगे। पंजाब में हुकूमत गई, इंशाअल्लाह अगली बारी इस हवाले से अब जरदारी, पहले शरीफ गए, अगली बारी अब जरदारी की है। इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, गांव गांव गोट गोट लेकर जाएंगे। हलीम आदिल शेख में मुझसे भी एक साफ़ी भाई ने कहा, इधर ही मौजूद हैं, कहने लगे कि जब तक मैंने कहा कब तक चलेगा, कहने लगे जब तक बयान देते रहोगे। मैंने कहा बयान उस वक्त तक चलेगा जब तक आखिरी सांस है, आखिरी खून का कतरा है। और इंशाअल्लाह मैं जब तक मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरे एक आखिरी खून का कतरा। और मैं सिंध को, इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, सिंध के लोग परेशान हैं। सिंध के अंदर न दवाई है, न किताब है, न रोड है, न रास्ता है, न स्कूल है, न कुछ है। उसके ऊपर अगर एक शख्स आवाज़ उठाता है, मेरा कसूर, आखिरी कसूर क्या है, बजट स्पीच कर दी 5 घंटे की। जिस दिन 5 घंटे बजट स्पीच की है वो इनके लिए मौत हो गई है, चूँकि फैक्ट्स फिगर। उस दिन मैंने बजट स्पीच में मैंने एक ज़ाती हम बात नहीं की, एक नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट एनीवन। इश्यूज़ की बात की, हज़म नहीं हुआ। उस दिन से कभी कोई दहशतगर्दी के केस मुझ पे, उमरकोट में केस बनाया, बरी हो गया, घोटकी में केस बनाया, बरी हो गया। इंशाअल्लाह इन तमाम के कल केस बनाया, बरी हो गया। लाहौर में गिरफ़्तार किया, रिलीज़ हो गया, डिटेंशन इलीगल करार दे दी गई। और मैं इंशाअल्लाह, चूँकि पंजाब में चौधरियों की हमारे इत्तेहादी गवर्नमेंट आ चुकी है, तो जिन्होंने लाहौर में मुझे इलीगल डिटेन किया और हाई कोर्ट कह चुका है, इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़, इनको बड़ा शौक़ था ना हलीम आदिल को लाहौर की हथकड़ी लगवाने का, तो जो उन्होंने लाहौर से मुझे अगवा कराया था, होम सेक्रेटरी, चेयरमैन एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन की टीम और जो सारे डाकू थे, उन पे FIR कटाना मेरा हक़ है और मेरा जायज़ हक़ है। चूँकि इनको शौक़ था लाहौर जाने का, तो मैं इंशाअल्लाह बारात की सूरत में लेके जाएंगे इनको। और मैं आखिर में रब्बे करीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हक़ की सुनी और मुझे कल आज़ाद करा दिया। आज मैं यहाँ आया था मेरी सिक्योरिटी के लिए। तफसीलें बताते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी मेरी वापस ले ली है और ख़ुद ये 20-20 मोबाइलों में घूम रहे होते हैं, चोर डाकू चोर।
وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور میری ایز اے اپوزیشن لیڈر میری انٹائٹلمنٹ ہے. انہوں نے سیکورٹی واپس لے لی. سیکورٹی جسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے تو بات کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور آخری بات جو میرے لیے گزشتہ روز جو میرے کپتان کا بیان ہے عمران خان صاحب کا, میرے وزیر اعظم کا, کہ زرداری اور شریف مافیا جس کو خرید نہیں سکتی, جو ناقابل فروخت یا خرید ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے, نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی دبا سکتا ہے, چونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وزیر اعظم, میرے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان کا بیان, اور میں آج اپنی پوری قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے کھڑے ہو گئے, اور خاص طور پر میں اپنے سندھ بھر کے اپنے ساتھیوں کا, ورکرز کا. مجھے جام شوروں, میرا حلقہ تو یہاں ہے کراچی میں, جام شوروں میں ورکر باہر نکلا, راستے میں ورکر نکلا کراچی میں, اس رات 3 بجے تک ورکرز ہمارے ساتھی, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے عہدیداران کھڑے رہے پورے سندھ میں. ہمارے تمام ساتھیوں نے پورے سندھ میں جنہوں نے جلسے جلوس مظاہرے کیے ان کا شکر گزار ہوں, اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور مرکز کی ساری قیادت جس نے میرے لیے کھڑا ہوا. شیریں بازاری صاحبہ زبردست ماشاءاللہ ہماری ٹائگرسز, میں ان کا شکر گزار ہوں. ایک جی آپ سوال کرتے ہیں, الطاف بھائی ذرا بات کر لیں. ایک منٹ الطاف بھائی ذرا بتا دیجیے آپ کو شاید کہا ہے. چلا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. اچھا جی, ہم لوگوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز فائل کی گئی تھی. ایک بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور دوسری فائل کی گئی تھی فریال ٹالپر صاحبہ کی طرف سے, کہ انہیں اپنی پبلک ڈیوٹیز کے ڈسچارج میں, چونکہ وہ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پارٹی ہیڈز ہیں, تو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے انہوں نے اکراس دی پروونس جانا ہوتا ہے, اکراس دی کنٹری جانا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے ٹینٹڈ گلاس, رینجر سیکیورٹی, پرائیویٹ سیکیورٹی اور آفیشیل سیکیورٹی جو ہے وہ مہیا کی جائے. تو ایک تو ہماری کورٹ کے سامنے استدعا یہ ہے, اور دوسری استدعا یہ ہے کہ 2019 میں سیکریٹری اسمبلی جو ہے وہ آلریڈی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو ایک پرماننٹ اسکواڈ کی جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ان کا رائٹ ہے, تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. اچھا, وہ ٹیمپریریلی اس کو امپلیمنٹ کر بھی دیا گیا تھا, مگر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وڈرا کر دیا. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہے, ان کا سٹیٹس جو ہے ایکولن ٹو اے منسٹر ہے, تو ان کو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مراعات حاصل ہیں جو ادروائز ایک جو ہے وہ مراعات منسٹر کو جو ہے وہ مراعات حاصل ہوتی ہیں. تو ہم ایک یہ کیس لے کے آئے ہیں. دوسرا, اب ہمارے جو وہ کیس ہے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کورٹ سے استدعا یہ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ان سے صرف ایک دفعہ ہمیں ایگزیکٹ نمبر منگوا دیں کہ کتنی ایف آئی آرز ہیں اور کہاں پہ ہیں, چاہے وہ اے ٹی سی کی ہیں, چاہے وہ اینٹی کرپشن کی ہیں, چاہے وہ انکروچمنٹ کی ہیں, کسی بھی چیز کی ہیں, کورٹ کے سامنے وہ لے آئیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہمارا حق ہے, اور ایون ادروائز آرٹیکل 10 بھی ہمارے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارا جرم نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 2 استدعا جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں, مگر آج جو ہے وہ چونکہ پمر صاحب جو ہے وہ اس پہ چھٹی پہ ہیں تو اس وجہ سے ان کی سماعت جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکی. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں منڈے یا ٹیوزڈے جو ہے وہ اکارڈنگلی ان کے روسٹر کے مطابق جو ہے وہ یہ فکس کروائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ہم چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, وہ اس میں ایسے ہے کہ کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس کا جو کنکلیوڈنگ پیراگراف ہے اس میں کورٹ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جس پراپرٹی کے حوالے سے یہ ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا ہے اس کی کوگنیزنس عدالت عالیہ کے پاس ہے, اور وہاں پہ حکم امتناعی جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے. لہذا اس اسٹیج پہ ہم لوگ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ یہ پراپرٹی کا ٹائٹل ویلڈ ہے یا ادروائز ہے. تو اس لیے اس کیس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پہ یہ ان کا کیس بن نہیں رہا تو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جو انہوں نے بیچ میں فیکٹس یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, انہوں نے اس چیز پہ بھی خاطر خواہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھی کوئی ٹینجیبل ایویڈنس جو ہے وہ ان کے خلاف سامنے نہیں آ سکی. مگر بائی دی اینڈ آف ڈے کورٹ نے ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ ہائی کورٹ نے کوگنیزنس لے رکھی ہے, سول ڈسپیوٹ چل رہا ہے, تو لہٰذا ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے. اب ڈسچارج جو ہے وہ یہ ضمانت نہیں ہے, وہ شیورٹی صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ہم کسی بھی وقت پہ طلب کریں تو آپ آ سکیں, یعنی کہ آپ کے اٹینڈنس کو جو ہے وہ انفورس کروانے کے لیے. ادروائز وہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے, کل فائل جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہوئی ہے, وہ کیس ختم ہو گیا ہوا ہے, اور وہ جب تک جو ہے ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر دیتا اس وقت تک جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ختم ہے.
और हमें किसी किस्म की ज़मानत नहीं दी गई। ये समझ लें इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्विटल, हमें बरी किया गया। जी साहब ये बताएं कि आपके दो केसेस के हल से, एक जामशोरों का, दूसरा मलिर का। मलिर में 4 एकड़ पे कह रहे हैं कि आपने कोई लोन लिया था, वो वापस नहीं किया। क्या अभी भी वो कोई लोन लिया था, उसकी बात सामने आई है कोई इस बात? एक तो मैं बता दूं कि लोन लिया था, लोन लिया था, आधी सच बोलते हैं आधा नहीं बोलते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोन का एक एक रुपया उसी 1991 में लिया था, 2002 तक सब वापस किया जा चुका। अरे बिज़नेस करते हैं ज़रिए तरक्याती बैंक से, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं कोई डाकू तो नहीं हूँ उनकी तरह। अगर एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, इसीलिए होते हैं। मैंने उसमें 34 लाख अपने लगाए थे, 49 लाख ज़रिए बैंक से लिया था, सारा लोन वापस हो चुका। ज़मीन आज भी मेरे पास है, कोर्ट के अंदर मैं गया हुआ हूँ कि जी जैसे ये चोरों को दे रहे हैं 99 करके, मुझसे पैसे लिए जाए, मुझे 99 करके दी जाए, आज भी मेरे पास मौजूद है। क्या कारोबार करना जुल्म है? झूठ बोलते हैं। कल आया था ये मिनिस्टर फॉर सिस्टम डाकू, जिसकी वोट्स के अंदर पैसे बाहर गए थे, जिसका मुझे पता है कि उसने कहाँ से काम शुरू किया था, जिसके महल मुझे पता है, जिसके गिफ्ट के मिलने वाले महल मुझे पता है, जिसके अरबों रुपए के करप्शन के केसेस चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, आज भी वही काम कर रहा है। वो आके कहता है कि हलीम आदिल की इंक्वायरी करा लो। अरे तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह केस बगैर सबूत ना होने की वजह से फारिग हो चुका है। तो ये मिनिस्टर फॉर सिस्टम जो करप्शन आजकल कर रहा है, फिर इसको जूते मारेगा, जरदारी बुला के सारे पैसे लेगा, 5% देगा, फिर ये चला जाएगा, भाग जाएगा कहीं से। हम इधर रहेंगे इंशाल्लाह, हम इमरान खान के सिपाही हैं, और जितना तुमने करना है, जितना नीचे उतरना है। लेकिन इस दफ़ा जो इमरान खान आएगा, आज बता दूँ, इस दफ़ा इमरान खान तब्दीली से नहीं आ रहा, इस दफ़ा इमरान खान इनकलाब से आ रहा है। इस दफ़ा एक एक जुल्म, एक एक जबर, एक एक ज़्यादती, एक एक दुश्मनी, एक एक मैं गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का हिसाब लेंगे। अब कोई रोकने वाला नहीं है। जो तुम्हें बचाते थे अब नहीं है। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और ये जो नैब के इन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म किए हैं, ये सारे चोर उसमें शामिल हैं। इन सब को दोबारा बिहाइंड द बार जाएंगे, ये सब बिहाइंड द बार जाएंगे। एक एक रुपए का हिसाब वापस लेंगे। मुझे इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तुम जलील करना चाहते हो, अल्लाह इज़्ज़त देता है। तुम लाहौर से गिरफ़्तार कराते हो, मेरा ग्राफ ऊपर जाता है। तुम गिरफ़्तार कराते हो, अरे भाई मैं तो वर्कर हूँ, डाल दो जेल के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आसिफ जरदारी, तुम्हारा ये टोला जो तुम्हें कर रहा है, तुम्हें मज़ीद मुश्किलों का शिकार कर रहा है। तुम जो हलीम आदिल शेख को झूठे केसेस बना के उसकी आवाज़ बंद करना चाहते हो, अल्लाह ताला आवाज़ बंद ना करे। कोई इंसान किसी की आवाज़ नहीं बंद कर सकता। जी बहन। सर मुझे एक सवाल ये पूछना है कि 70 साल पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म ऐसे ताकतवर आए कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, तमाम अदलिया उनके साथ था, मीडिया उनके साथ था, और आप लोगों के मुताबिक अवाम उनके साथ थी। और उनका दावा था कि मैं चोरों को पकड़ के हवालात में डालूँगा, इनको रुलाऊँगा। लेकिन हमने देखा कि उनके 3 साल दौर में अगर नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुआ, जरदारी, फरियाल तारबू गिरफ़्तार हुए, लेकिन VVIP प्रोटोकॉल देके उन्हीं के दौर में रिहा भी किया गया, और VVIP प्रोटोकॉल देके नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। तो उनकी क्या मजबूरियाँ थी, ऐसा क्या था कि उन्होंने गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया, और अब फिर वही अच्छा जी, यही सब मैं समझ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं समझ, देखिए नहीं, एक तो बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। जो मेजॉरिटी भी थी वो मांगे तांगे की थी, वो उनकी थी जो वक्त पड़ा भाग लिया हमारे पास से। MQM हुई, काफ लीग हुई, बाप हुई। तो हाँ, एक तो है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, वो अक्सरियत नहीं थी जो हमारा हक। नंबर 1, हम वो कानून साजियाँ नहीं कर सके। हमारा नैब आज़ाद थी, अदलिया आज़ाद थी, इदारे आज़ाद थे, और कानून साजी हम नहीं कर सके। और जिनको हम समझ रहे थे, जो आपने फरमाया कि ये इदारे हमारे साथ थे, हमारे साथ पता चला बाद में आके कि वो इदारे अपने साथ थे, हमारे साथ नहीं थे। अब इंशाल्लाह पंजाब में सैंपल देख लिया, ज़मानतें जिनको मिली अदालतों ने दी। नैब आज़ाद था, पकड़ा, नैब ने छोड़ा, अदालतों ने, हम उसमें थे नहीं। अब इंशाल्लाह कानून साजी होगी, जो अंदर जासी वापस मुड़ के ना आसी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा 34 साल पुराने केसेस जो हैं वो आपके निकल रहे हैं, बचपन से लेके जितने केसेस हैं वो एक दफ़ा ही निकलवा लें और उनमें ज़मानतें हासिल करें। मेरा ख्याल है यही दरख्वास्त दिया कि भाई जितने केसेस हैं लेकर आ जाओ यार। अब 34 साल से स्टार्ट किया है, फिर आए 31 साल पे, वापस जाते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। जाओ असम्बली में जवाब दो। जो मैंने पास देखे, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास ये माइक है और आप लोग हैं,
ना मेरे पास DC, ना SP, ना बंदूक, ना ग्रेनेड, ना कुछ। मैं तो अपनी ज़बान से बात करता हूँ, ज़बान से जवाब दो और अपने आप को सफाई पेश करो। अपोजिशन का मतलब है आप पे तनकीद करना। मैं कोई ज़ातियात पे नहीं जाता हूँ, मैं किसी के घर के अंदर नहीं घुसता हूँ। कल से शजील मेमन कह रहा था कि जी वो बिरयानी खा रहे थे। अरे भाई, ये हराम की बिरयानी तुम खाओ, अपनी रूखी सूखी खाऊंगा, अपने घर की खाऊंगा इंशाल्लाह। और बात ये तुमने कहा कि ज़मीन वापस दे दो, तुम्हारे बाप की ज़मीन है, वापस दे दो। सरकार तुम्हारी है भाई, हमारी ज़मीन है, जिसकी है उसकी है। अदालतें कह रही हैं मेरी ज़मीन है, तुमने ठेका लिया हुआ है, हम लेंगे इंशाल्लाह तुमसे वापस। रोज़ाने तव्हांजी केस जो जेल तव्हांजी छो थो वेंदो वञे, फिरदौस अली नक़वी अपोजिशन लीडर रहियो आहे, अली ज़कीब आहे उहो बि अपोजिशन में ॻाल्हाए थो, तव्हां ख़िलाफ़ ये कार्रवाई छो थी कई वञे? 34 साल पुराना केस कढिया था। साईं कह रहे हैं कि जी आप पे ही क्यों पकड़ा जाता है, बकिया किसी को क्यों। मुझसे लव स्टोरी ज़्यादा है इनकी ना।